सर मैं संदीप हंस डिप्टी कमिश्नर मोगा एक बारी फिर फेसबुक लाइव ते मोगा वासियों के रूबरू हो रहा जिमें कि आप आए बारी फेसबुक ते जो लाइव होने हाँ तो आप अज की डेट च जो मोगा जिले का स्टेटस है जो फिगर हैं उन्होंने तो आप जी है वार्तालाप की शुरुआत करते हाँ। सो मोगे जिले में हुण ताईं 36,147 सैंपल जोड़े है वो कलैक्ट किए जा चुके हैं। अज की डेट की जो गल करिए तो 578 एक्टिव केस ने और होम आइसोलेशन उन्होंने एक्टिव केसा जोड़े अपने अपने घरों में एकांतवास जोड़े व्यक्ति जोड़े है वो रह रहे हैं वो 509 ने। सो ये एक अपने आप च एक इंडीकेटर है गवर्नमेंट दियां जो गाइडलाइनस चेंज हुई कि जोड़ा भी बंदा कोई पॉजिटिव आ जाता है तो उन्होंने हुण उहदे घर विच जेकर उहदे घर विच एक वखरा कमरा है अटैच्ड बाथरूम है तो उन्होंने उहदे ही घर विच एकांतवास विच रखा जा सकता है। इस तो पहला जिहड़ियां पुरानियां हदायतां सीगियां जदों असीं गवर्नमेंट आइसोलेशन च उहनूं फैसिलिटी च रखदे सी तो उहदे नाल कई तरह दियां लोकां नूं प्रॉब्लम्स भी आदियां सीगियां। लोकां दा एक इहो जिहा रुझान सी कि सरकारी फैसिलिटी है पता नहीं किदां दी देखभाल होएगी। सो लोकां दी ही उन्हां नूं फैसिलिटेट करन वास्ते उन्हां नूं थोड़ा जिहा होर सौखा करन वास्ते जिहड़ा सेहत विभाग ने यह फैसला लिता कि जेकर किसी दे घर विच चंगियां फैसिलिटीज़ हैगियां उन्होंने बाकी मैंबरों तो वखरा रख के उन्होंने एकांतवास में रखा जा सकता है तो क्यों ना रखा जाए। सो ये मैं तुहानूं जिवें दस्सिया कि 578 एक्टिव व्यक्तियों विचों 509 जोड़े होम आइसोलेशन में ने, कुछ व्यक्ति जोड़े है वो लैवल 3 फैसिलिटीज एडमिटेड ने, कोई लैवल 2 एडमिटेड ने। सो नंबर जिवें है वधदा जा रहा है, सैंपलिंग भी उधरों वध रही है। तो जे मैं सैंपलिंग की गल करां तो हुण समा आ गया है कि आप अपनी असैसमेंट आप कर लीए। कई बारी ये जिहड़े इहदे लक्षण जिहड़े हैगे आ वो उभर के सामने बाहर आते नहीं है। आप पॉजिटिव होने लेकिन आप महसूस नहीं करते, जिवें गले च खराश है या कोई थोड़ा बहुत जुकाम है या थोड़ा बहुत फीवर आ रहा है, इदां दे लक्षण आते नहीं है लेकिन आप कैरियर है पॉजिटिव है। सो जेकर पॉजिटिव है और आप अपने परिवार मैंबरों के विच रह रहे हैं जिहदे विच बच्चे भी ने बुजुर्ग भी ने तो अपना पॉजिटिव होना उन्होंने वास्ते घातक सिद्ध हो सकता है। सो जरूरत है कि आप सामने आइए, एक बारी अपनी टेस्टिंग कराइए। हर कोई व्यक्ति जिहड़ा हैगा अपनी टेस्टिंग करे। जिहड़े जिहड़े बंदे जिन्हां दा जिहड़े अपने जॉब्स विच ने बाहर वो भावें प्राइवेट जॉब है भावें गवर्नमेंट जॉब है, बाहर लोगों के संपर्क च आते हैं, मार्केट प्लेस च जाते हैं तो उन्होंने लोगों को अपनी सैंपलिंग करानी बड़ी जरूरी है। सो इस फोरम पर सारे मोगा वासियों को अपील करता हाँ कि वध चढ़ के जी है सैंपलिंग कराई जाए। सैंपलिंग 3 तरह की है, RT-PCR, रैपिड एंटीजन किट और तीसरी ट्रू नॉट। सो हैल्थ जो महकमा है अपना सेहत विभाग है, मोगा जिले का जोड़ा सिविल सर्जन ऑफिस है, होर अपन PHCs हैं जिहदे अपने डॉक्टर जोड़े माहर ने स्पैशलिस्ट ने वो काम कर रहे हैं, जोड़े सैंपलिंग दीयां टीमां बनिया हुई हैं और सैंपलिंग का जोड़ा गवर्नमेंट का भी यही रुझान है कि आप सैंपलिंग वध तो वध करिए ताकि हौली हौली हर एक व्यक्ति नूं, सरकार नूं, महकमे नूं, माहरां नूं एक पोजीशन जिहड़ी है क्लीयर होवे कि आप इस वेले किन्ने अफेक्टेड हैं तो ताकि गांह वाली जिहड़ी प्लैनिंग है आप उस ढंग नाल कीती जा सके। सो इहदे नाल नाल अनलॉक 4 दियां जिहड़ियां गाइडलाइनस जिहड़ियां पंजाब सरकार तो सानूं अज ही प्राप्त हुई हैं। सो उहदे विच जिहड़ियां कुछ तब्दीलियां हुई हैं वो उन्होंने मैं लोगों के नोटिस विच मैं लिया दियां तो ऑर्डर असी इशू कर दिते हैं कि जिहड़ा वीकेंड करफ्यू सी वो हुण संडे करफ्यू विच तब्दील हो गया। भाव यह है कि सोमवार तो लैके शनिवार तक सारे एस्टैबलिशमेंट जिहड़े हैगे वो 9 बजे तक खुले रहणगे। जिहड़ियां धार्मिक थावां हैगियां स्थान हैगे वो भी 9 बजे तक खुले रहणगे। स्पोर्ट्स कॉम्पलैक्स हो गए,
रेस्टोरेंट हो गए और लिकर वेंट हो गए, ये शनि सोमवार तो लेके शनिवार तक तो खुले रहणगे। ਜਿਹੜਾ संडे कर्फ्यू है वो ये सारा कुछ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਹ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਇਹ ਸਿਰਫ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਮਾਲ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਅਦਰ ਦੈਨ ਐਸੈਂਸ਼ੀਅਲ ਕਮੋਡਿਟੀਜ਼ ਇਹ ਸੰਡੇ ਨੂੰ ਕੰਪਲੀਟ ਬੰਦ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਐਸੈਂਸ਼ੀਅਲ ਕਮੋਡਿਟੀਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਓਪਨ ਰਹਿਣਗੀਆਂ ਐਤਵਾਰ ਵਾਲੇ ਦਿਨ 9 ਵਜੇ ਤੱਕ। ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹ ਵੀ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ 9 ਵਜੇ ਤੱਕ ਖੁੱਲੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਸਪੋਰਟਸ ਕੰਪਲੈਕਸ ਹੈਗੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵਗੈਰਾ ਹੈਗੇ ਉਹ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਉਹ ਵੀ 9 ਵਜੇ ਤੱਕ ਖੁੱਲੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਵੀ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ 9 ਵਜੇ ਤੱਕ ਖੁੱਲੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਹੋਟਲ ਵੀ ਖੁੱਲੇ ਰਹਿਣਗੇ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਲਿਕਰ ਵੈਂਡਸ ਨੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕੇ ਹੈ ਉਹ ਵੀ 9 ਵਜੇ ਤੱਕ ਖੁੱਲੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਸੋ ਸਿਰਫ ਫਰਕ ਇੰਨਾ ਕੁ ਰਹਿ ਗਿਆ ਕਿ ਸੰਡੇ ਕਰਫਿਊ ਵਿੱਚ ਅਸੈਂਸ਼ੀਅਲ ਕਮੋਡਿਟੀਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਉਹ ਬੰਦ ਰਹਿਣਗੀਆਂ, ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਇਹ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਰਹੇਗਾ। ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਦੁੱਧ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇੱਕ ਪੈਰੀਸ਼ੇਬਲ ਅਸੈਂਸ਼ੀਅਲ ਆਈਟਮ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਸੋ ਦੁੱਧ ਦੀਆਂ ਡੇਅਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਸਵੇਰੇ 5 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਰਾਤ ਦੇ 9 ਵਜੇ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਖੁੱਲੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਜਿਹੜਾ ਨਾਈਟ ਕਰਫਿਊ ਆਪਾਂ ਪਿਛਲੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਆਰਡਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮੀ 7 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਵੇਰ 5 ਵਜੇ ਤੱਕ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਹੁਣ ਰਾਤੀ 9:30 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਵੇਰੇ 5 ਵਜੇ ਤੱਕ ਇਹ ਨਾਈਟ ਕਰਫਿਊ ਰਹੇਗਾ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹਸਪੀਟਲ ਹੋ ਗਏ, ਨਰਸਿੰਗ ਹੋਮ ਹੋ ਗਏ, ਤੁਹਾਡੇ ਲੈਬਸ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਡਾਇਗਨੋਸਟਿਕ ਸੈਂਟਰ ਹੋ ਗਏ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਦੁਕਾਨਾਂ ਹੈ ਇਹ 24/7 24 ਘੰਟੇ 7 ਦਿਨ ਇਹ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਆਪਸ਼ਨਲ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਬੰਦਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਚਾਹਣ ਤੇ 24 ਘੰਟੇ 7 ਦਿਨ ਇਹ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਲੇਟੈਸਟ ਅਨਲੌਕ 4 ਦੇ ਆਰਡਰ ਇਹ ਨੇ, ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਨੇ। ਤੇ ਅੱਜ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਵਾਲ ਲਾਈਵ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆ ਗਏ ਸੀ। ਤੇ ਜੈਨ ਪਾਉਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਨਿਊ ਟਾਊਨ ਮੋਗਾ ਵਿੱਚ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਫੌਗਿੰਗ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਵਾਇਰਲ ਫੀਵਰ, ਕਰੋਨਾ, ਡੇਂਗੂ ਦਾ ਖਤਰਾ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਆਪਣਾ ਜੈਨ ਸਾਹਿਬ ਇੱਦਾਂ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਲਰੇਡੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ, ਸੋ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਨਿਊ ਟਾਊਨ ਵਿੱਚ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਉੱਥੇ ਸੈਨੀਟਾਈਜੇਸ਼ਨ ਵੀ ਕਰਾ ਦੇਣ ਤੇ ਫੌਗਿੰਗ ਵੀ ਕਰਾ ਦੇਣ। ਔਰ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਮੋਗਾ ਵਾਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨੌਲੇਜ ਵਾਸਤੇ ਫੌਗਿੰਗ ਦਾ ਇੱਕ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਇੱਕ ਸ਼ਡਿਊਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਉਹ ਸ਼ਡਿਊਲ ਹਫਤਾਵਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਫੌਗਿੰਗ ਰੋਜ਼ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਵਾਰਡ 'ਚ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮੁਹੱਲੇ 'ਚ ਇਹ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮੌਸਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਡੇਂਗੂ ਫੀਵਰ ਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਡੇਂਗੂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮੱਛਰ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪਨਪਦਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਵਾਇਰਲ ਫੀਵਰ ਵੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬਹੁਤ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਇਹ ਫੌਗਿੰਗ ਔਰ ਸੈਨੀਟਾਈਜੇਸ਼ਨ ਇਹ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਸ਼ਿਸ਼ੂ ਗਰਗ ਨੌਰੀਆ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਧਰਮਕੋਟ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਕਰੋਨਾ ਅਤੇ ਡੇਂਗੂ ਨੂੰ ਫੈਲਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਨਾ ਹੀ ਸੈਨੀਟਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਫੌਗਿੰਗ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ 2 ਵਾਰੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸ਼ਿਸ਼ੂ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਲ ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਦੇ ਈਓ ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਆਲਰੇਡੀ ਮੈਂ ਹਦਾਇਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਸੈਨੀਟਾਈਜੇਸ਼ਨ ਔਰ ਫੌਗਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਹੋਏਗੀ। ਮੈਂ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਕੋਈ ਵਾਰਡ ਹੈ, ਕੋਈ ਮੁਹੱਲਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਏਰੀਆ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਸੋ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੇ ਲਾਈਵ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਦੇ ਈਓ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਲ ਉੱਥੇ ਇਹ ਸੈਨੀਟਾਈਜੇਸ਼ਨ ਔਰ ਫੌਗਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੋਈ ਮਿਲੇਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਸੂਦ ਔਰ ਯਤੁਨ ਅਗਰਵਾਲ, ਜੈਪਾਲ, ਅੰਕੁਸ਼ ਮਿੱਤਲ ਜੀ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਮੋਗਾ ਵਿੱਚ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੇ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦਾ ਕੀ ਸਮਾਂ ਹੈ। ਸੋ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਅਖਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੱਲ ਔਰ ਪਰਸੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਟੀਵੀ ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਆਰਡਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ। ਸੋ ਦੁਕਾਨਾਂ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਹੈਗਾ ਉਹ 9 ਵਜੇ ਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਆਰਡਰ ਨਿਕਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਆਰਡਰ ਜਿਹੜੇ ਇਸ਼ੂ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਸੋ ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਗੱਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ।
ਮਨੂ ਰਜਨੀਸ਼ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਬੱਸਾਂ ਵਿੱਚ ਹੱਦ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭੀੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਫੈਲਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਰੇਕ ਬੱਸ ਵਿੱਚ ਟੋਲ ਫ੍ਰੀ ਨੰਬਰ ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਜੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਬੱਸ ਵਿੱਚ ਬੈਠੀ ਸਵਾਰੀ ਬੱਸ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭੀੜ ਹੋਣ ਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰ ਸਕੇ। ਜਦੋਂ ਬੱਸ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨੰਬਰ ਲਗਾਏ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਡਰਾਈਵਰ ਅਤੇ ਕੰਡਕਟਰ ਆਪਣੇ ਬੱਸਾਂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਅਨੁਸਾਰ ਸਵਾਰੀਆਂ। ਤੁਹਾਡਾ ਮਸ਼ਵਰਾ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਕੋਈ ਨੰਬਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੱਸਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ ਤੇ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਨੰਬਰ ਹੈ ਉਹ ਆਲਰੇਡੀ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿੱਤੇ ਹੈ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਟੋਲ ਫ੍ਰੀ ਨੰਬਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਹ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬੱਸਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਬੱਸ ਵਿੱਚ ਲੋੜ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਸਵਾਰੀਆਂ ਬਿਠਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਬੱਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ 50% ਆਫ ਇਟਸ ਕਪੈਸਿਟੀ ਜੇ 52 ਸੀਟਰ ਹੈ ਤੇ 26 ਸਵਾਰੀਆਂ ਉਸ 'ਚ ਬੈਠਣਗੀਆਂ, ਇਹ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਨੀਲ ਅਗਰਵਾਲ ਜੀ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਡਾਕਟਰ ਨਰੇਸ਼ ਆਮਲਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਥਿਤ ਏਜੰਟ ਓਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਦੋਸ਼ ਜਿਸ ਤਹਿਤ NRI ਤੋਂ 3500 ਕੋਵਿਡ ਟੈਸਟ ਲਈ ਚਾਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਂਚ ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ? ਨੀਲ ਜੀ, ਜਾਂਚ ਹੋ ਕੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਅੰਕੁਸ਼ ਮਿੱਤਲ ਜੀ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਮੋਗਾ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦਾ ਟਾਈਮ ਵੀ ਬਦਲ ਦਿਓ ਜੀ। ਅੰਕੁਸ਼ ਜੀ, ਮੋਗਾ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦਾ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਆਲਰੇਡੀ ਅੱਜ ਆਰਡਰ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹੈ, ਇਸ਼ੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਵੀ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੋਗਾ ਦੀ ਦੁਕਾਨਾਂ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੁਣ 9 ਵਜੇ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੌਰਵ ਕਈ ਜੀ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਲਾਕਡਾਊਨ ਖਤਮ ਕਰਨ ਨਾਲ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਘਟੇਗੀ ਜਾਂ ਵਧੇਗੀ? ਗੌਰਵ ਜੀ, ਲਾਕਡਾਊਨ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਤਾਂ ਗੱਲ ਨੂੰ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ, ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹਨੂੰ ਇੰਡੀਕੇਟਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬਿਮਾਰੀ ਘਟੇਗੀ ਜਾਂ ਵਧੇਗੀ। ਇੰਡੀਕੇਟਰ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਹਤਿਆਤ ਵਰਤਾਂਗੇ, ਮਾਸਕ ਪਾਵਾਂਗੇ, ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸ ਮੇਨਟੇਨ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਬੇਵਜ੍ਹਾ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਜਾਂ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੰਟਰੋਲ ਹੋਏਗੀ। ਲਾਕਡਾਊਨ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਮਹਿਕਮੇ ਨੇ ਮੰਗਿਆ ਸੀ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਕਿ ਤਾਂ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰੋਬਲਮ, ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਨਾਲ ਲੜਨ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਪੂਰੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਈਏ, ਅਸੀਂ ਪੂਰੇ ਅਵੇਅਰ ਹੋ ਜਾਈਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਬਾਰੇ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਮਾਹਰਾਂ ਨੂੰ, ਡਾਕਟਰਸ ਨੂੰ, ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ। ਸੋ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕਲੈਰਿਟੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਸੋ ਲਾਕਡਾਊਨ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਔਰ ਲਾਕਡਾਊਨ ਨੂੰ ਖਤਮ ਨਾ ਕਰਨਾ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਲਾਕਡਾਊਨ ਨਾਲ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਰੋਜ਼ਮर्रा ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਕਮਾਉਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ 2 ਵਕਤ ਦੀ ਰੋਟੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਸੀਬ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਉਹ ਜੇ ਲਾਕਡਾਊਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਸਾਧਨ ਉਹ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਦੀ ਕਾਫੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਕ ਇਕਨੋਮਿਕ ਡੈਥ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਆਪਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਲਾਕਡਾਊਨ ਆਪਾਂ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਹੈਗਾ ਔਰ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਇਹਤਿਆਤ ਦੀ ਹੈ। ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੌਲਤਪੁਰਾ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਭਰਪੂਰ ਫੇਸਬੁੱਕ ਲਾਈਵ ਸੈਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ। ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਹੌਸਲਾ ਅਫਜ਼ਾਈ ਜੇ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਸਾਡਾ ਵੀ ਇਹ ਜੀ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਬਰੂ ਹੋ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਦਈਏ। ਲੋਬੋ ਸਿੰਘ, kindly take up the matter of extremely poor conditions of NH95 with NHAI and Ministry of Road, especially the service lanes. ਲੋਬੋ ਜੀ, ਆਲਰੇਡੀ ਧਿਆਨ 'ਚ ਹੈ, ਕੁਝ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਨਾਲ ਡਰੇਨ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਉਹ ਡਰੇਨ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਿਕਾਸ ਹੋਣ ਦਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਬਾਰਿਸ਼ ਨਾਲ ਫੇਰ ਦੁਬਾਰਾ ਟੋਏ ਬਹੁਤ ਡੂੰਘੇ ਹੋ ਗਏ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਲ੍ਹ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਰਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਫਾਈਨਲ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰਪੈਟਿੰਗ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਿਕਾਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬੰਦੋਬਸਤ ਉਹ ਕਰਨਾ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਜੇ ਰੋਡ ਆਪਾਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਿਕਾਸ ਦਾ ਬੰਦੋਬਸਤ ਕੀਤੇ ਬਗੈਰ ਬਣਾ ਦਿਆਂਗੇ ਤਾਂ ਰੋਡ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਟੁੱਟ ਜਾਏਗੀ ਤੇ
ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਰੋਡ ਅੱਛੀ ਬਣ ਕੇ ਆਵੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਉਮੀਦ ਤੇ ਪਾਣੀ ਫਿਰ ਜਾਏਗਾ। ਮੈਂ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਦੋਂ ਇਹਦਾ ਕੰਮ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਹਰ ਪੱਖੋਂ ਟੈਕਨੀਕਲੀ ਮੁਕੰਮਲ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋਵੇ। ਨਵੀਨ ਰਾਜਪੂਤ ਜੀ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਨੋ ਐਪਰੋਪਰੀਏਟ ਐਕਸ਼ਨ ਹੈਜ਼ ਬੀਨ ਟੇਕਨ ਅਗੇਂਸਟ ਕੋਚਿੰਗ ਸੈਂਟਰਸ who are teaching 40-50 students. I am also coaching center owner. Should I open my center? I do not have income source. ਨਵੀਨ ਜੀ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਹੌਸਲਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਨ ਦਾ, ਫਿਰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸੋ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਕੋਚਿੰਗ ਸੈਂਟਰ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਗਲਤ ਜੇ ਕੋਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਨਾ ਇਹ ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਸਿਆਣਪ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਹੈ ਕਿ ਕੋਚਿੰਗ ਸੈਂਟਰ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਇਨਕਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੋਰਸ ਉਹ ਬੰਦ ਪਿਆ ਹੈਗਾ ਇਸ ਵੇਲੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਕੀਮਤੀ ਜਾਨਾਂ ਹਨ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਬਚਾਉਣੀਆਂ ਹਨ। ਸੋ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲ ਬੰਦ ਨੇ, ਕਾਲਜਸ ਬੰਦ ਨੇ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਬੰਦ ਨੇ, ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਇਹ ਬੰਦ ਨੇ, ਤੇ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕੋਚਿੰਗ ਸੈਂਟਰ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾਣ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਹੈ, 40-50 ਬੱਚੇ ਉੱਥੇ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ, ਤੇ ਹੌਸਲਾ ਕਰੋ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਵੀ ਉਹ ਕੌਣ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕੋਚਿੰਗ ਸੈਂਟਰ, ਤਾਂ ਹੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਲੱਗੇਗੀ। ਜੱਪੀ ਸਿੰਘ, ਕੰਪਿਊਟਰ ਫੈਕਲਟੀ ਦੀਆਂ ਡਿਊਟੀਆਂ ਕਰੋਨਾ 'ਚ ਲਗਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੇ ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਤੇ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੰਪਿਊਟਰ ਫੈਕਲਟੀ ਤੇ ਕੋਈ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦਾ ਅਨਾਉਂਸ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤੱਕ। ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਲਾਏ ਸੀ ਆਪਾਂ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਗੌਰਵ ਕਈ ਜੀ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਰੋਡਵੇਜ਼ ਬੱਸਾਂ ਫੁੱਲ ਸਵਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਸੈਨੀਟਾਈਜੇਸ਼ਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੰਡਕਟਰ ਅਤੇ ਸਵਾਰੀਆਂ। ਗੌਰਵ ਜੀ, ਇਹਦਾ ਕੱਲ੍ਹ ਹੀ ਅਸੀਂ GM ਰੋਡਵੇਜ਼ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੇ ਦਿਆਂਗੇ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਚੈਕਿੰਗ ਵੀ ਕਰਵਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਰੂਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੱਸਿਸ ਹੈਗੀਆਂ ਕਿਆ ਉਹ ਫੁੱਲ ਸਵਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਸੈਨੀਟਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਵੀ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਆਪਾਂ ਦੇ ਦਿਆਂਗੇ, ਕਲੈਰੀਫਾਈ ਕਰ। ਸ਼ੁਭਮ ਤਾਇਲ ਜੀ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਗਾਂਧੀ ਰੋਡ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਹੁਤ ਖਰਾਬ ਹੈ ਜੀ, ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਦੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਗਾਂਧੀ ਰੋਡ ਦੀ। ਦੇਰ ਇਜ਼ ਨੋ ਪਲੇਸ ਫॉर 2 व्हीलर्स ਟੂ ਡਰਾਈਵ ਔਨ ਗਾਂਧੀ ਰੋਡ ਡਿਊ ਟੂ ਮੂਵਮੈਂਟ ਆਫ ਟਰੱਕਸ ਐਂਡ ਬਿਗ ਨੰਬਰ। ਸ਼ੁਭਮ ਜੀ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਗਾਂਧੀ ਰੋਡ ਬਾਰੇ ਕੰਸਰਨ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਛੇਤੀ ਹੀ ਟੇਕਅਪ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕੰਮ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਵਾ ਦਿੰਦੇ। ਰਾਹੁਲ ਅਰੋੜਾ ਜੀ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਓਪਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਸੇਲ ਲਗਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਅਸੀਂ 5 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਘਰ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਪਲੀਜ਼ ਸਾਡੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਸੋਚੋ। ਠੀਕ ਹੈ ਰਾਹੁਲ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਪੁਆਇੰਟ ਨੋਟ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਫੈਸਲਾ ਲਵਾਂਗੇ। ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਜਿਵੇਂ ਜਾਰੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਸ ਮੋਨੋਟਨੀ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਵਾਸਤੇ ਔਰ ਇਸ ਕਰੋਨਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੀ ਨੌਲੇਜ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਸਰਦਾਰ ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਮੈਨੇਜਰ ਹਨ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਸੁਸਾਇਟੀ ਧਰਮਕੋਟ ਦੇ, ਤੇ ਇਹ ਕਰੋਨਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੋ ਗਏ ਸੀ, ਤੇ ਕਰੋਨਾ ਤੋਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਘਰੇ ਹੋਮ ਆਈਸੋਲੇਟ ਹੋ ਕੇ ਔਰ ਆਪਣਾ ਜੋ ਇਹਤਿਆਤ ਵਰਤਣਾ ਸੀ, ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ, ਜੋ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਉਹਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਕੇ ਇਹ ਰਿਕਵਰ ਹੋ ਗਏ, ਔਰ ਅੱਜ ਇਹ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਇਸ ਫੇਸਬੁੱਕ ਲਾਈਵ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਅੱਜ ਇਹ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਹਨ। ਸੋ ਮੈਂ ਹਰਵਿੰਦਰ ਜੀ ਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਤਜਰਬਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਵੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਔਰ ਠੀਕ ਠਾਕ ਕਿਉਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ, ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਮਾਨਸਿਕ ਤਣਾਅ ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ ਆਇਆ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਨਗੇ ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ। ਮਾਨਯੋਗ DC ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ 'ਤੇ ਲਾਈਵ ਸਮੂਹ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਦੋਸਤੋ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੋਨਾ ਨਾਮ ਦੀ ਨਾਮਰਾਦ ਬਿਮਾਰੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਘਬਰਾਉਣ ਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ।
मैं खुद कोरोना पॉजिटिव हो चुका सी। अज बिल्कुल ठीक ठाक हाँ। इस दी वजह सरकार वालों जारी एडवाइजरी, समय समय ते दित्तियां हदायतां, प्रशासन वालों, सेहत विभाग वालों जो भी गाइडलाइन सानू एडवाइस कीतियां जांदियां हन, उन्हां नूं फॉलो करन दे नाल नाल तुसीं अपना प्रॉपर ध्यान रख के इस बीमारी के उपर जित प्राप्त कर सकते हो। मैं इसका जिउंदा जागदा गवाह हाँ। मैनू 7 अगस्त को कोरोना पॉजिटिव होया सी, जबकि मैं 4 अगस्त को ही मामूली बुखार और खंघ की शिकायत कारण घर दे विच ही एकांतवास विच हो गया सी। अपने फादर साहब ने सलाह करन ते मैं इसका टैसट करवाया सरकारी हॉस्पिटल कोटी सिखां में। जबकि मैनू पता लगा कि मैं पॉजिटिव हाँ, मैं सरकार दीआं हदायतां मुताबक, डॉक्टरां दी एडवाइस मुताबक अपने आप का ध्यान रखिया ਅਤੇ मैं इस बीमारी के उपर जित प्राप्त की। मैं पंजाब वासियों नूं, हर एक इंसान नूं अपील करदा हाँ कि तुसीं सरकार ताकि इस बीमारी नूं जड़ों खत्म किया जा सके तुसीं अपना टैसट करवाओ, घबराओ बिल्कुल भी ना। जेकर तुसीं बिल्कुल तंदुरुस्त हो तो तुहानूं बिल्कुल भी घबराउण की लोड़ नहीं। इत्थे किसी भी किस्म का कोई नुकसान नहीं। तुसीं शरारती लोगों के बहकावे में ना आओ, बिल्कुल भी तुसीं अपना नुकसान करवाओगे। तो मैं उन्होंने शरारती लोगों को भी अपील करदा कि तुसीं कोई चंगा काम करो ताकि लोगों की जान बच सके। मैं अखीर दे विच तुहानूं यही सलाह देनी चाहुंदा हाँ कि तुसीं सरकार वालों जारी हदायतां, डॉक्टर साहबानां वालों जो भी गाइडलाइनस जारी कीतियां जांदियां हन उन्हां नूं प्रॉपर फॉलो करो तो इस बीमारी के उपर फतेह प्राप्त करो। बहुत बहुत धन्यवाद। ਸੋ ਇਹ ਸੀ ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਤਜਰਬਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸਾਰੇ ਮੋਗਾ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ, ਸੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸੈਂਪਲਿੰਗ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਵਾਓ। ਸੈਂਪਲਿੰਗ ਕਰਨ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੋ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ अपना स्टेटस क्लीयर हो जाता है। तुसी पॉजिटिव हो, तुहाडे परिवार विच तुहाडे माता पिता, तुहाडे होर बजुर्ग जिहड़े है वो उत्थे होण ते उन्हां नूं उस तुहाडे पॉजिटिव होण दा खतरा बनिया रहता है। असी हुण ताईं ये नोट कीता है कि जिन्नियां भी डैथस होईयां हन उहदे विच वो व्यक्ति हन ਜਿਹੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਮੋਰਬਿਡਿਟੀਜ਼ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ, ਕਰੋਨਿਕ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਸਫਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਸੋ ਉਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀਗੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਬੜੀ ਘੱਟ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਰੋਨਾ ਵੀ ਨੇ ਵੀ ਉਹ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਈਜ਼ੀ ਟਾਰਗੇਟ ਸੀਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਕਰੋਨਾ ਅਫੈਕਟਡ ਵੀ ਹੋ ਗਏ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋਰ ਵੱਧ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਟੈਸਟ ਤੋਂ ਬਚਣ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਆਈਸੋਲੇਟ ਹੋਣ ਤੋਂ बचन वास्ते आप कहने भी आप टेस्ट नहीं करा। टेस्ट कराने में ही बेहतरी है। मैं अपना जे उदाहरण दिया तो मैं भी टेस्ट करा चुकिया हाँ और जिदन मैं टेस्ट कराए असी अपने दफ्तर में असी 78 टेस्ट किए, 78 चो 2 पॉजिटिव आए तो 2 पॉजिटिव जोड़े सीगे वो मेरे परसनल स्टाफ चों सीगे। सो मैं उन्होंने उसी वेले उन्होंने मैं ये सलाह दी भी तुसी इमीडिएटली घरे जाके आइसोलेट हो जाओ। सो जो पॉजिटिव आ गए हैं तो हुण आइसोलेट तो घर ही होना है, एकांतवास जिहड़ा है वो घर विच ही होना। तो घर विच आपां बैठांगे आपां क्योर हो जावांगे तो अपने बच्चे, अपने होर जिहड़े रिश्तेदार, अपने बजुर्ग जिहड़े हन, अपने माता पिता है, आपां उन्हां नूं इस प्रॉब्लम तो बचा सकते हाँ जे आपां बेध्याने हो के पॉजिटिव हो के सारिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ बैठ के विचरते रहे तो आपां उन्हां नूं भी जिहड़ा हैगा उन्हां नूं प्रॉब्लम में पा सकते हाँ। सो ये मेरी अपील है। दूसरी अपील मेरी एक होर है कि बहुत सारिया वीडियो और बहुत सारे अखबारों भी आ रहा है, वायरल हो रही है, पंचायतों ने मते पा देते हैं कि असी जी है टैसटिंग जी है सैंपलिंग नहीं करानी। देखो ये जड़ियाँ अफवाह उड़ रही हैं वो उन्होंने बिल्कुल भी तुसी यकीन ना करो। अफवाह ये उड़ रही हैं कि ये हॉस्पिटलाइज करके जी तो उत्थे जिहड़े बंदे अपना जिहड़े भी व्यक्ति हॉस्पिटलाइज किया वो अंग कढ़ लिते जाते हैं। सो देखो
ਜਿਹੜੀ ਗੌਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਅੱਗੇ ਬਿਮਾਰ ਹੈ ਉਹ ਬਿਮਾਰ ਬੰਦੇ ਦੇ ਅੰਗ ਕੱਢ ਕੇ ਕੀ ਕਰਨਗੇ। ਸੋ ਇਹ ਐਵੇਂ ਸਭ ਝੂਠੀਆਂ ਅਫਵਾਹਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਭਰੋਸਾ ਨਾ ਕਰੋ। ਆਪਣੇ ਤੁਸੀਂ ਦਿਮਾਗ ਨਾਲ ਸੋਚੋ ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਮਹਿਕਮੇ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰੋ। ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਔਰ ਮਹਿਕਮੇ ਹਰ ਇੱਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ, ਤੇ ਔਰ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ, ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ, ਹੋਰ ਕਿੰਨੇ ਬੜੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਸਾਰੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੋਲਵ ਹੈ। ਕੀ ਇਹ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹਸਪੀਟਲ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਅੰਗ ਕੱਢ ਲਿੱਤੇ ਜਾਣ? ਸੋ ਇਹ ਅਫਵਾਹ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਭਰੋਸਾ ਨਾ ਕਰੋ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰ ਰਾਜ ਬਹਾਦਰ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਮੈਡੀਕਲ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਨੇ ਅਤੇ ਮਿਸ ਜਸਲੀਨ ਕੌਰ ਕਲੀਨਿਕਲ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਐਂਡ ਸਾਈਕੋਲੋਜਿਸਟ, ਉਹ ਵੀ ਨਾਲ ਨੇ ਸਾਡੇ। ਸੋ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਇਲਾਜ ਹੈਗਾ ਵੀ ਹੈ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਹੋ ਗਿਆ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਇਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਕਾਬੂ ਕਰਾਂਗੇ, ਇਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਮਨ 'ਚ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਜੇ ਦੱਸ ਦਿਆਂਗੇ ਤਾਂ ਲੋਕੀ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਣਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੋਸ਼ਲੀ ਆਸਟ੍ਰਾਸਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਉੱਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਰਵਿੰਦਰ ਜੀ ਨੂੰ ਹੋ ਕੇ ਹਟਿਆ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਜ਼ਹਿਨ ਵਿੱਚ, ਸਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਸੋ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਬੈਠੇ ਨੇ ਇੱਥੇ, ਜਿਹੜੇ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਸਾਈਕੋਲੋਜਿਸਟ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਸੋ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ ਕਰੋ। ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਰਾਜ ਬਹਾਦਰ ਸਿੰਘ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਮਾਈਕ, ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦਿਓ। ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਲਰੇਡੀ ਆ ਚੁੱਕਿਆ। शिशु कर्वी जी ने पूछा है कि टाइफाइड कोरोना टाइफाइड ते कोरोना दे विच बुखार जरूर हुंदा है, पर टाइफाइड जिहड़ा एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन है जो पानी नाल गंदे पानी नाल फैलदा है। जो बैक्टीरिया टाइफाइड का बैक्टीरिया उस पानी में इन्फेक्ट करता है तो फिर उहदे नाल टाइफाइड फैलता है। तो कोरोना हवा राही फैलता है। जो कोई कोरोना इन्फेक्टेड पेशेंट कोई छिक मारता है ਜਾਂ ਖੰਘਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਹਵਾ 'ਚ ਸਸਪੈਂਡ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਪਾਰਟੀਕਲ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਦੂਸਰਾ ਉਹਨੂੰ ਇਨਹੇਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸਾਹ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਅੰਦਰ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਰੋਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਟਾਈਫਾਇਡ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੋਗਾ ਦੇ ਵਾਸੀ ਜਿਹੜੇ ਫੇਸਬੁੱਕ 'ਤੇ ਲਾਈਵ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬਾਨ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਮਸ਼ਵਰਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਵਾਲ ਹਨ, ਤੇ ਆਪਣੇ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੇ ਕਰੋ। ਇਨ ਦਾ ਮੀਨ ਟਾਈਮ ਅਸੀਂ ਮਿਸ ਜਸਲੀਨ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਸੋ ਇਹ ਵੀ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸੈਂਟਰ ਹੈ ਉੱਥੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਵੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਤੇ ਇਹ ਆਪਣੇ ਤਜਰਬੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਇਹ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਨਗੇ ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਗੇ ਵੀ ਸੈਂਪਲਿੰਗ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੈਗਾ ਔਰ ਅਫਵਾਹਾਂ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਬਚਣਾ ਹੈਗਾ। ਔਰ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਸੋਚੀਏ ਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕੇਵਲ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਬਟ ਇਹ ਗਲੋਬਲੀ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦਾ ਆਪਾਂ ਫੇਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਨ ਜੀਵਨ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਉਥਲ ਪੁਥਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੋ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਆਪਾਂ ਮਿਸ ਜਸਲੀਨ ਨਾਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਗੁੱਡ ਈਵਨਿੰਗ ਐਵਰੀਵਨ। ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਹੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਕੋਵਿਡ ਬਾਰੇ ਜਾਣਨ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ, ਕਿਉਂਕਿ ਲਾਈਕ ਸੀਜ਼ਨ ਚੇਂਜ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਸੋ ਪਲੀਜ਼ ਸੈਂਪਲਿੰਗ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਓ। ਐਂਡ ਸੈਂਪਲਿੰਗ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦ ਤੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਰਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਆਪਾਂ ਸੈਂਪਲਿੰਗ ਕਰਾ ਕੇ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਹੋਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਐਂਡ ਜੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਸੋਚਦੇ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾ ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੇਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆ ਗਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਜੇ ਆਪਣੇ ਫੈਮਿਲੀ 'ਚ ਕਦੇ ਕੋਈ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣਾ ਛੱਡ ਦਾਂਗੇ। ਆਪਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਬਿਮਾਰ ਹੁੰਦਾ ਆਪਾਂ ਮੋਟੀਵੇਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਸੋਚੋ, ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਓਗੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਜਦੋਂ ਆਉਂਦੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿਡਨੀ ਫੇਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਲਿਵਰ ਫੇਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੀ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮਰਨਾ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੀ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਸੋਚੋ, ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ ਹੋਗਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਿਟੀ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਰੱਖੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਮਾਈਂਡ ਫਰੈਸ਼ ਰਹੂਗਾ ਐਂਡ
ਜਲਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਬੋਡੀ ਰਿਐਕਟ ਕਰੂਗੀ ਮੈਡੀਸਿਨਸ ਨੂੰ। ਸੋ ਉਵੇਂ ਕੋਵਿਡ ਹੈ, ਕੋਵਿਡ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇੰਨੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਸ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਸਿੰਪਟਮ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾ ਕੇ ਟੈਸਟ ਕਰਾਓ। ਟੈਸਟ ਕਰਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੂਗਾ ਕਿ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੈ ਜਾਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੈ। ਜੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਹੋਮ ਆਈਸੋਲੇਟ ਹੋ ਜਾਈਏ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਡਾਕਟਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਉਵੇਂ ਕਰ ਲਈਏ। ਐਂਡ ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਅੱਜ ਦੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਹੈਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਜਾਣਾ ਹੈ ਮਾਸਕ ਪਾਓ, ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ਰ ਨਾਲ ਰੱਖੋ ਘਰੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਬਾਹਰੋਂ ਆ ਰਹੇ ਹੋ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਫੈਮਿਲੀ ਨਾਲ ਬੈਠਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਹੈਂਡ ਵਾਸ਼ ਕਰੋ, ਸਭ ਕੁਝ ਲਾਈਕ ਟੇਕ ਅ ਸ਼ਾਵਰ। ਹੁਣ ਨਾ ਕੀ ਹੋਗਾ ਕਿ ਇਹ ਮੈਡੀਸਨ बीमारी जो है बिल्कुल भी फैलूगी नहीं। सो मेरी बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट है क्योंकि मेरे को बहुत ज़्यादा लाइक ईवन मेरे किन्ने लाइक फ्रेंड्स हैगे ने ਜਿਹੜੇ ਡਾਕਟਰਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੇਸ਼ਨ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਤਾਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਣਾ। ਉਹ ਪੂਰਾ ਦਿਨ ਰਾਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਸੋ ਪਲੀਜ਼ ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੇਸ਼ਨ ਨਾ ਕਰੋ, ਉਹ ਵੀ ਹਿਊਮਨ ਬੀਇੰਗਸ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬਤਾ ਸਗੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੋਟੀਵੇਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕਾਜ਼ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। सो प्लीज़ रिक्वेस्ट है कि सैम्पलिंग कराओ, जो गवर्नमेंट ने किया है कि डू वेयर मास्क, प्रॉपर सोशल डिस्टेंसिंग सब कुछ होना चाहिए। एंड किस जे कोई आता है पॉजिटिव तो उन्होंने मोटिवेट करो कि थोड़ी पूरी मेडिसिन लैनी चाहिए है एंड डॉक्टर जो कह रहे हैं मनना चाहिए, ना कि उन्होंने कहो कि जी नहीं तो पॉजिटिव है असीं इहदे नाल गल नहीं करनी। एक लाइक वो तो एक एनीमल वांगू तुसीं ट्रीट कर रहे हो, वो ह्यूमन बीइंग्स है। प्लीज़ अपने घरे डॉग हुंदा आपां उहनूं इन्ना प्यार करदे हैं, जदों बीमार हो जांदा है फिर आपां क्यों लाइक ਜਿਹੜੇ ਪਰਸਨਸ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆ ਰਹੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇੰਨਾ ਗੰਦਾ ਟਰੀਟ ਕਰ ਰਹੇ। ਪਲੀਜ਼ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ ਡੋਂਟ ਡੀਮੋਟੀਵੇਟ ਐਨੀਵਨ, ਗੋ ਫॉर ਸੈਂਪਲਿੰਗ ਐਂਡ ਪ੍ਰੋਪਰ ਰਿਜ਼ਲਟ ਐਂਡ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਕਾਸ਼ਨਸ ਨਾਲ ਰਹੋ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਜਿਵੇਂ ਮਿਸ ਜਸਲੀਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੇਸ਼ਨ ਨਾ ਕਰੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੋਟੀਵੇਟ ਕਰੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰੋ। ਜੇ ਇਦਾਂ ਦੀ ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੇਸ਼ਨ ਅਗਰ ਹੈਲਥ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਡਾਕਟਰ ਹਨ, ਨਰਸਿਸ ਹਨ, ਹੋਰ ਪੈਰਾਮੈਡਿਕਸ ਹਨ, ਜੇ ਉਹ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਣ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਵੀ ਬਿਮਾਰ ਵਿਅਕਤੀ ਕਿੱਥੇ ਜਾਊਗਾ। ਇਹ ਬੜੇ ਸੋਚਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਸੋ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਐ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਜੇ ਨੇੜੇ ਖੜੇ ਆ ਤੇ ਉਦੋਂ ਕੋਰੋਨਾ ਦਾ ਵਾਇਰਸ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਛਾਲ ਮਾਰ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਇਫੈਕਟ ਕਰ। ਮਾਸਕ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖੋ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਆਪਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੀਏ ਤੇ ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪਰਸਨਲ ਸਟਾਫ 'ਚ 2 ਵਿਅਕਤੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆ ਗਏ ਤੇ ਕੀ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਦੂਰੀ ਕਰ ਲਈ ਜਾਂ ਮੈਂ ਭੱਜ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਚੁੱਪਚਾਪ ਹੋਮ ਆਈਸੋਲੇਟ ਹੋ ਜਾਓ ਔਰ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰੋ ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ ਦਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਸ ਇਹਤਿਆਤ ਨਾਲ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਕਿਉਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਐਂਟੀਬਾਡੀਜ਼ ਆਪਣੇ ਆਪ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਸੋ ਸੈਂਪਲਿੰਗ, ਜਿਵੇਂ ਮਿਸ ਜਸਲੀਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਸੈਂਪਲਿੰਗ ਦੀ ਬੜੀ ਸਖਤ ਲੋੜ ਹੈ। ਸੈਂਪਲਿੰਗ ਵਾਸਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਓ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਅਪੀਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਤੇ ਪਾਏ ਹਨ ਕਿ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਸੁੱਖ ਦੁੱਖ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਭ ਇਕੱਠੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਵਤੀਰਾ ਕਿਉਂ ਕਿ ਜੇ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਕੋਈ ਟੀਮ ਆਊਗੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੋਆਪਰੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੋਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਾਂਗਾ ਨਾਲ ਕੁੱਟਾਂਗੇ। ਇਹ ਕੋਈ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਮਹਿਕਮੇ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਆਪਾਂ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਡੀਸੀ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਸ਼ੋਭਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀਆਂ। ਜੇਕਰ ਮਨ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਸ਼ੁਬਾ ਹੈ ਤੇ ਮਿਲ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬਹੁਤ ਲੋਕੀ ਆਉਂਦੇ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਣ, ਸੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਜੀ ਇੱਦਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਐ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਤੇ ਉਹ ਸ਼ੱਕ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਨਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਕੋਈ ਮਤਾ ਪਾ ਦਈਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਹਿਯੋਗ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਸੋ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਲੜੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਜਾਂਦੇ ਹੋਏ ਸਵਾਲ ਹੋਰ ਆ ਗਏ ਹਨ। ਸਰਦੂਲ ਸਿੰਘ ਕੰਗ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਬਾੜੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵੱਲ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦਿਓ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਾਣਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ। ਕੰਗ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਪੁਆਇੰਟ ਨੋਟ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਲਦ ਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਨਵੀਨ ਬਾਂਸਲ ਜੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਚਲਾਨ ਕਰਨੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ ਜੀ, ਕਸਟਮਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੋਚਿਆ ਜਾਵੇ। ਨਵੀਨ ਜੀ, ਕਸਟਮਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਏਗੀ, ਕਸਟਮਰ ਨੇ ਤਾਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਕਸਟਮਰ ਚਲਾਨ ਕਿਉਂ ਹੋਏਗਾ ਉਹਦਾ? ਜੇ ਉਹ ਮਾਸਕ ਪਾਏ ਹੋਏਗਾ ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਚਲਾਨ ਹੋਏਗਾ ਉਹਦਾ? ਸੋ ਆਪਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰੀਏ, ਆਪਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਸ ਗੱਲ ਵੱਲ ਤਵੱਜੋ ਦਈਏ ਕਿ
ਆਪਾਂ ਮਾਸਕ ਪਾਣਾ ਹੈਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਆਂਦਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕੰਟੈਕਟ ਵਿੱਚ ਆਂਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਉਹ ਮਾਸਕ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਹ ਗਾਈਡ ਕਰੀਏ ਕਿ ਮਾਸਕ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖੋ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਮਾਸਕ ਪਾ ਕੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵੇਲੇ 5-6 ਜਾਣੇ ਇਸ ਰੂਮ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਤੇ ਜਦੋਂ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਮਾਸਕ ਪਾ ਕੇ ਮਿਲਦਾ। ਤੇ ਈਵਨ ਜਿਹੜੇ ਮਾਹਰ ਨੇ ਉਹ ਤੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਘਰੇ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਭਾਵੇਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮਾਸਕ ਪਾਉਣ ਦੀ ਇਹ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਹੈ ਕਿ ਮਾਸਕ ਪਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੋ ਮਾਸਕ ਪਾਣਾ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਔਰ ਸਿਰਫ व ਸਿਰਫ ਇਸ ਕਰਕੇ ਚਲਾਨ ਬੰਦ ਕਰ ਦਈਏ ਕਿ ਕਸਟਮਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ, ਇਹ ਇਸ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਵਜ਼ਨ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਨਵੀਨ ਜੀ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ। ਮੰਦਰ ਧਾਲੀਵਾਲ ਕੋਕਰੀ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਧਾਲੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡੀ ਹੌਸਲਾ ਅਫਜ਼ਾਈ ਦਾ। ਜੀਵਨ ਜੋਤ ਔਰ ਸੀਮਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਐਫਰਟ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡੀ ਹੌਸਲਾ ਅਫਜ਼ਾਈ ਦਾ। ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸੇਰਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਜੀਟੀ ਰੋਡ ਮਹਿਨਾ ਦੇ ਨੇੜੇ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਗੁਰੂਕੁਲ ਸਕੂਲ ਬ੍ਰਿਜ ਉੱਪਰ ਪ੍ਰੀਮਿਕਸ ਪਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆਈ ਐਮ ਗੋਇੰਗ ਔਨ ਦੈਟ ਰੋਡ ਡੇਲੀ, ਦੈਟ ਬ੍ਰਿਜ ਰੋਡ ਇਜ਼ ਡੇਂਜਰਸ ਫॉर ਬਾਈਕ ਰਾਈਡਰਸ। ਤੁਹਾਡਾ ਪੁਆਇੰਟ ਅਸੀਂ ਨੋਟ ਕਰ ਲਿਆ। ਇਹ ਕਿਉਂਕਿ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਮੇਨ ਕੈਰੇਜਵੇ ਤੇ ਵੀ, ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਈ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਵੀ ਇਹ ਪ੍ਰੀਮਿਕਸ ਪੈ ਰਹੀ ਹਨ। ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਕੋਟਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਖੜ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਉੱਥੇ ਉਹ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਤੇ ਇਹ ਪੁਆਇੰਟ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਨੋਟ ਕਰਾ ਦਿਆਂਗੇ। ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕੈਂਬਰਿਜ ਸਕੂਲ ਵਾਲੇ ਸਕੂਲ ਛੱਡਣ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ, ਲਾਕਡਾਊਨ ਸਮੇਂ ਦੀ ਫੀਸ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹਨ। ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਜੀ, ਜੇ ਕੋਈ ਐਜ਼ ਅ ਪੇਰੈਂਟ ਤੁਸੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਕ ਇਹਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮੇਲ ਕਰ ਦਿਓ ਸਾਨੂੰ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮੈਟਰ ਜਿਹੜਾ ਕੈਂਬਰਿਜ ਸਕੂਲ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਟੇਕ ਅਪ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਹੁਣੇ ਸਾਡੇ ਨੋਟਿਸ 'ਚ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਡਰੋਲੀ ਭਾਈ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ PHC ਹੈ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਹੈਲਥ ਸੈਂਟਰ ਵੱਲੋਂ 2 ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੋ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਸਾਫੂ ਵਾਲਾ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕੋਆਪਰੇਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕੋ ਦਿਨ 'ਚ 155 ਜਿਹੜੇ ਸੈਂਪਲ ਦਿੱਤੇ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮਹਿਕਮੇ ਨੂੰ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੌਸਲਾ ਅਫਜ਼ਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਹੈ, ਲੋਕੀ ਹੁਣ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲੱਗ ਪਏ ਹਨ ਔਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਮਹਿਕਮਾ ਔਰ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਫਰੰਟ ਲਾਈਨ ਵਰਕਰਸ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬੂਸਟ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਹੋਰ ਲਗਨ ਨਾਲ, ਹੋਰ ਸ਼ਿੱਦਤ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਅੱਗਿਓਂ ਜਾਂਦੇ ਹੀ ਪੰਚਾਇਤ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਬੰਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਗੱਲ ਪੈ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੌਸਲਾ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਅਗਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹ ਡਿਊਟੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਗਾਲਾਂ ਖਾਣ ਵਾਸਤੇ ਥੋੜੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਮਹਿਕਮਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਾਸਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਲੜਾਈ ਹੈ, ਹਜੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਮਹੀਨੇ ਚੱਲਣੀ ਹੈ। ਸੋ ਜੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਮਿਲੇਗਾ, ਲੋਕੀ ਸਾਥ ਦੇਣਗੇ, ਤਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਲੜਾਈ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਇਹ ਜਿੱਤ ਸਕਾਂਗੇ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਜਿੱਤ ਹੋਏਗੀ ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੋਊਗੀ। ਫਰੰਟ ਲਾਈਨ ਵਰਕਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਹਿਯੋਗ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਤ ਜਿਹੜੀ ਹੋਏਗੀ ਪੂਰੀ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੀ ਹੋਊਗੀ। ਸੋ ਇਹ ਸੋਚ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਪਾਂ ਸਹਿਯੋਗ ਦਈਏ। ਸੋ ਡਰੋਲੀ ਭਾਈ PHC ਨੇ 2 ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਉਸ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਬੜੇ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤਾ। ਪ੍ਰਥਮ ਬਾਂਸਲ ਜੀ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਦੁਸ਼ਹਿਰਾ ਗਰਾਊਂਡ ਰੋਡ ਵਾਲਾ ਪੱਥਰ ਚਕਵਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਜੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸੇ ਆਉਣ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਾ ਆਵੇ। ਇਸ ਸੜਕ ਤੇ 2 ਹਸਪੀਟਲ ਵੀ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਲਈ ਵੀ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ। ਪ੍ਰਥਮ ਜੀ ਨੋਟ ਕਰ ਲਿਆ, ਕੱਲ੍ਹ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਹਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਕੇ ਇਹ ਵੀ ਕਰਵਾ ਦਿਆਂਗੇ। ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਜੋ ਕੋਚਿੰਗ ਸੈਂਟਰ ਕੋਚਿੰਗ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਐਡਰੈਸ 3-4 ਵਾਰ ਈਮੇਲ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਮਨਜੀਤ ਜੀ ਕੱਲ੍ਹ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਹਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਨਾਰਮਲੀ ਮੇਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਮੇਰੇ ਨੋਟਿਸ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਈਆਂ। ਮੈਂ ਪਰਸਨਲੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਹਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਕੇ ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਜੀ ਕਿਹੜੇ ਕੋਚਿੰਗ ਸੈਂਟਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਮਨੂ ਬਾਂਸਲ ਜੀ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਅਕਾਸਰ ਰੋਡ ਨੂੰ ਜਲਦ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾ ਦਿਓ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਹਾਲ ਹੈ। ਮਨੂ ਜੀ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਛੇਤੀ ਤਿਆਰ ਕਰਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ
ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਇਹ ਕੰਮ ਪ੍ਰੀਮਿਕਸ ਦਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ ਕਾਰਨ ਇਹ ਕੰਮ ਜਿੰਨੇ ਹੌਟ ਮਿਕਸ ਪਲਾਂਟ ਹੁੰਦੇ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਸੋ ਇਹ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਬਜ਼ੁਰਗ ਵਿਅਕਤੀ ਹੁਣ ਵੀ ਤਾਸ਼ ਆਦਿ ਖੇਡਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਸਕ ਆਦਿ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਗਾਏ ਹੁੰਦੇ, ਜਾਗਰੂਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਬਲਜਿੰਦਰ ਜੀ, ਜਾਗਰੂਕ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਦੱਸ ਦਿਓਗੇ ਵੀ ਫਲਾਣੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਹੋ ਜੂਗੀ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਲਾਊਡ ਸਪੀਕਰਾਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਕਰਵਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਮਾਸਕ ਪਾਉਣਾ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਪੁਆਇੰਟ ਤੁਹਾਡਾ ਨੋਟ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਅਮਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਪ੍ਰੀਤ ਧੰਮੂ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਹੁਣ ਕਰੋਨਾ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਖੋਲ੍ਹ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ। ਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਦੋਹੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਓਪੀਨੀਅਨ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਸਖਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੁਕਾਨਦਾਰੀ ਤੇ ਅਸਰ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਸਟਮਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ ਹੈ, ਚਲਾਨ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਜੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸਰਕਾਰ ਇਕਨੋਮਿਕ ਜਿਹੜੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਚੱਲਦੀ ਰਹੇ, ਗਰੀਬ ਤੋਂ ਗਰੀਬ ਵਿਅਕਤੀ, ਦੁਕਾਨਦਾਰ, ਛੋਟਾ ਵਪਾਰੀ, ਰੇਹੜੀ ਵਾਲਾ, ਹੋਰ ਰੇਹੜੀ ਫੜੀ ਵਾਲਾ, ਜੇ ਉਹਦੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਡੇ ਟੂ ਡੇ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਕੇ ਵੀ ਉਹ ਜੇ ਕੁਝ ਵੇਚੂਗਾ ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ 2 ਵਕਤ ਦੀ ਰੋਟੀ ਕਮਾ ਕੇ ਖਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਉਹ ਦੇਖਦੇ ਹਨ ਤੇ ਫਿਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਅਫੈਕਟ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਇਕਨੋਮਿਕ ਡੈਥ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਉਹਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿਣਾ ਉਹਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਵਿਅਕਤੀ ਕੰਮ ਕਰੂਗਾ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਿਅਕਤੀ ਰੋਜ਼ ਕੰਮ ਕਰੂਗਾ, ਖਾਊਗਾ, ਇਕਨੋਮਿਕ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਚੱਲੂਗੀ, ਟੈਕਸ ਆਉਣਗੇ ਔਰ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋਰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਉਹ ਆਉਣਗੀਆਂ। ਤੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਲੜਾਈ 'ਚ ਜਿੰਨਾ ਪੈਸਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਸਾਈਕਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬਣਿਆ ਰਹੂਗਾ। ਜੇ ਉਹ ਸਾਈਕਲ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਲੋਕਡਾਊਨ ਕਰਕੇ ਇਹ ਤੋੜ ਦਿਆਂਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਲੜਾਈ ਲੜਨੀ ਬੜੀ ਔਖੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦਾ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਟੈਕਸਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਭਰਿਆ ਜਾਣਾ। ਸੋ ਇਕਨੋਮਿਕ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਲੋਕਡਾਊਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਰ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਈਮੇਲ ਆਈਡੀ ਦੇ ਦਿਓ। ਦਵਿੰਦਰ ਜੀ, ਈਮੇਲ ਆਈਡੀ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ, dc.mog@punjab.gov.in dc.mog, mog है, अगे a नहीं है जी, @punjab punjab.gov.in ਸੋ ਇਹ ਈਮੇਲ ਆਈਡੀ ਹੈ ਜੀ ਸਾਡਾ। ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਇਹ ਭੇਜ ਦਿਓ। ਛਾਇਆ ਗਈ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਕੋਲ ਮੇਨ GT ਰੋਡ ਬਹੁਤ ਖਰਾਬ ਹੈ, ਠੀਕ ਕਰਵਾ ਦਿਓ। ਛਾਇਆ ਜੀ, ਇਹ ਕੱਲ ਅੱਜ ਵੀ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਉੱਥੇ ਮੇਨ ਕੈਰੇਜਵੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੇਨ ਰੋਡ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਮੇਨ ਕੈਰੇਜਵੇ ਤੇ, ਉਹ ਵੀ ਕੱਲ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਾ ਦਿਆਂ। ਸੋ ਅੱਜ ਵੀ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚੱਲਿਆ ਔਰ ਅੱਛਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਪਬਲਿਕ ਨਾਲ ਇੱਦਾਂ ਰੂਬਰੂ ਹੋ ਕੇ, ਭਾਵੇਂ ਆਪਾਂ ਫੇਸ ਟੂ ਫੇਸ ਨਹੀਂ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ, ਬਟ ਇੱਕ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਆਪਾਂ ਜੁੜੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਧਰੋਂ ਮੈਂ ਜਵਾਬ ਦੇਈ ਜਾਂਦਾ, ਉੱਧਰੋਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ, ਸਵਾਲਾਂ ਦੀ ਲੜੀ ਚੱਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਸ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਦੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ਦੀ ਉਸ ਮਨੋਟਨੀ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਹਰ ਵਾਰੀ ਸਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਾਲ ਮੈਡੀਕਲ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਵੀ ਬਿਠਾ ਲਈਏ ਤੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਈਕੋਲੋਜਿਸਟ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਲੀਨਿਕਲ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਾਨਸਿਕ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਉਹ ਬਹੁਤ ਬਰੀਕੀ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਹਨ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਹਲਚਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ,
ਸਵਾਲ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਇਸ ਕਰੋਨਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਉਹ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਹ ਇੱਕ ਭੈ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਫੀਅਰ ਹੈ, ਉਹ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਉਹ ਇਹਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜਦੇ ਹੋਏ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੋ ਕੇ ਬਿਲਕੁਲ ਤੰਦਰੁਸਤ, ਬਿਲਕੁਲ ਵਧੀਆ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਿਰਫ ਟਾਈਮਲੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸੈਂਪਲਿੰਗ ਕਰਵਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਟੈਸਟਿੰਗ ਕਰਵਾ ਲਈ। ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ, ਮੈਂ ਜੇ ਸੈਂਪਲਿੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਹਰ ਕੰਮ ਦਾ ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੁੰਦਾ। ਜੇ ਉਹ ਕੰਮ ਆਪਾਂ ਟਾਈਮ ਸਿਰ ਕਰ ਲਈਏ, ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਈ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਸਿੰਪਟੋਮੈਟਿਕ ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੂਗਾ। ਏਸਿੰਪਟੋਮੈਟਿਕ ਹੈ ਤੇ ਆਪਾਂ ਉਹ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਬੇਧਿਆਨੇ ਹੋ ਕੇ ਤੁਰੇ ਫਿਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਜੇ ਟਾਈਮਲੀ ਆਪਾਂ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾ ਲਾਂਗੇ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੋਣਾ ਔਰ ਉਹ ਵਾਇਰਸ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਪਾਂ ਜਿਵੇਂ ਤੁਰੇ ਫਿਰਨਾ, ਔਰ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਹੋਰ ਆਪਣੇ ਸਗੇ ਸੰਬੰਧੀਆਂ ਦੇ, ਹੋਰ ਆਪਣੇ ਯਾਰਾਂ ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ ਘਰੇ ਆਉਣਾ ਜਾਣਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਘਰ ਵਿੱਚ ਦਾਦਾ ਦਾਦੀ ਨਾਨਾ ਨਾਨੀ ਹੋਰ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣਾ ਇਹ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਜਿੰਨਾ ਛੇਤੀ ਆਪਾਂ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟੇਟਸ ਹੈ ਕਰੋਨਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ ਇਹ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾ ਕੇ ਕਿ ਕੀ ਆਪਾਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹਾਂ ਕਿ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹਾਂ। ਜੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹਾਂ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜਾ ਰੋਜ਼ਮर्रा ਦੀ ਆਪਣੀਆਂ ਡਿਊਟੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਚੱਲਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਮੈਂ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਇਆ, ਮੈਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਆਪਣੀਆਂ ਡਿਊਟੀਆਂ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਘਰੇ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਾਤਾ ਜੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਬਹਿਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਉਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਡਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਸ ਗੱਲ ਦੀ ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਤੇ ਕੋਈ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕਿਤੇ ਮੈਂ ਉਹ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਖਤਰੇ 'ਚ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ। ਜੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਬਜ਼ੁਰਗ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਉੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਤਾਸ਼ ਖੇਡਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਕੋਈ ਗੱਪਾਂ ਮਾਰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਆਪਸ 'ਚ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਤੇ ਉਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜਵਾਨ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਡਿਊਟੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਾਇਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸਿੰਗ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਕੇ ਰੱਖੋ ਔਰ ਮਾਸਕ ਪਾ ਕੇ ਬੈਠੋ। ਸਵਾਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਆਇਆ ਜੀ, ਗੁਰਮੁਖ ਤੂਰ ਜੀ ਦਾ ਆਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਜੀ। ਗੁਰਮੁਖ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਲਿਆ ਦਿਆਂ, ਬਾਕੀ ਵੀ ਮੈਨੇ ਆਪਣੇ ਮੋਗਾ ਵਾਸੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ ਕਿ ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਐਨੀਮਲ ਬਰਥ ਕੰਟਰੋਲ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਦੋਂ ਨੋਟ ਕਰੋਗੇ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਉਹ ਐਨੀਮਲ ਬਰਥ ਕੰਟਰੋਲ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਅਵਾਰਾ ਜਿਹੜੇ ਕੁੱਤੇ ਘੁੰਮਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਬੁੱਕਰਵਾਲਾ ਰੋਡ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਐਨੀਮਲ ਬਰਥ ਕੰਟਰੋਲ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੈਂਟਰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਲਿਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਸਬੰਦੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ, ਜਿਹਨੂੰ ਸਟਰਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਨਿਊਟਰਿੰਗ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਸ ਡੌਗ ਦੀ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਫੀਮੇਲ ਹੈ ਜਾਂ ਮੇਲ ਹੈ, ਪੋਸਟ ਆਪਰੇਟਿਵ ਕੇਅਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਡੌਗ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਖਾਣਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਜ਼ਖਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਭਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਡੌਗ ਨੂੰ ਉਸੇ ਹੀ ਨੇਬਰਹੁੱਡ ਵਿੱਚ, ਜਿਸ ਇਲਾਕੇ 'ਚੋਂ, ਜਿਸ ਵਾਰਡ 'ਚੋਂ, ਜਿਸ ਮਹੱਲੇ 'ਚੋਂ ਫੜਿਆ, ਛੱਡਣਾ ਉਹਨੂੰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਹੈਗੀਆਂ, ਇਹ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੋਰਟਾਂ ਦੇ ਆਰਡਰ ਨੇ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ, ਕਿ ਜੇ ਪਕੜਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਨਸਬੰਦੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਛੱਡਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਹ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਸਬੰਦੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਤੇ ਆਪਾਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕੰਟਰੋਲ ਪਾ ਲਵਾਂਗੇ। ਡੌਗ ਦੀ ਲਾਈਫ ਅਮੂਮਨ 12 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 15 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਡੌਗ ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਨੈਚੁਰਲ ਲਾਈਫ ਪੂਰੀ ਜੀ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ, ਜਨਸੰਖਿਆ ਘੱਟ ਜਾਏਗੀ। ਸੋ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਕਿ ਸਟ੍ਰੇ ਡੌਗਸ ਨੂੰ, ਅਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਦੀ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ। ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਜੀ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਕਮੈਂਟ ਭੇਜਿਆ ਹੈ, ਗੁੱਡ ਜੌਬ ਸਰ, ਕੀਪ ਇਟ ਅਪ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਹੌਸਲਾ ਅਫਜ਼ਾਈ ਲਈ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ। ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਸ਼ਾਪਸ ਦੀ ਟਾਈਮਿੰਗ ਦਾ ਪਲੀਜ਼ ਇਨਸ਼ੋਰ ਕਰ ਦਿਓ, ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਤੱਕ ਓਪਨ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? 9 ਵਜੇ ਤੱਕ ਓਪਨ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਦੀਪ ਜੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਰਿਪੀਟ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਸੋਮਵਾਰ ਤੋਂ ਸ਼ਨੀਵਾਰ 9 ਵਜੇ ਤੱਕ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੁਕਾਨ, ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ, ਹੋਟਲ, ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕੇ। ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਧਾਰਮਿਕ, ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਵੀ 9 ਵਜੇ ਤੱਕ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਸੋ ਇਹ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇਸ਼ੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇਹ WhatsApp ਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਇਸ਼ੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਬਹੁਤ ਛੇਤੀ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ
ਤੁਹਾਡੇ ਦੋਸਤ ਮਿੱਤਰ ਕੋ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਕੋ ਇਹ ਹੁਣ ਤਾਈਂ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਕੇ ਇਹ ਆਰਡਰ ਦੀ ਕਾਪੀ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੋਏਗੀ। ਸੋ ਇੰਨਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਹੁਣ ਵਿਦਾ ਲੈਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਅੱਜ ਦਾ ਫੇਸਬੁੱਕ ਲਾਈਵ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਰਿਹਾ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਰਾਜ ਬਹਾਦਰ ਸਿੰਘ, ਮਿਸ ਜਸਲੀਨ ਕੌਰ, ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, SDM ਮੋਗਾ, DPRO ਮੋਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਥ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਮੈਂ ਵਿਦਾ ਲੈਂਦਾ ਹਾਂ। ਔਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਅਗਲੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਇਸੇ ਟਾਈਮ ਫਿਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਹੋਰ ਤਬਦੀਲੀ ਲਿਆਈ ਜਾਵੇ ਥੋੜਾ। ਤੇ ਇੰਨਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਬਾ ਖੈਰ, ਗੁੱਡ ਨਾਈਟ।